السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں بہت خاص معلومات جو ہمارے بہت کام آنے والی ہے۔ تھمبنیل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انسان کے دماغ میں غلط خیال آنے لگتے ہیں تو ان کا اثر کیا ہوتا ہے اور اللہ انہیں کیا دینا چاہتا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کی آیت ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے دماغ میں غلط خیال آتے ہیں تو انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، اور جب دل پریشان ہوتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آپ بنے رہیں ہماری اس ویڈیو میں اور آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں، یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ غلط خیال کیوں آتے ہیں اور ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ دیکھیے، منہاج العابدین ایک کتاب کا نام ہے۔ حضرت امام محمد غزالی حجت الاسلام، حضرت امام محمد غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل پر ایک فرشتے کو متعین فرمایا ہے۔ ہر انسان کے دل پر ایک فرشتے کو اللہ نے متعین فرمایا ہے جو اس کے دل میں نیکی کی باتوں کو ڈالتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا کام ہے نیک کام کرنے کے لیے دل کو اکسانا، دعوت دینا کہ یہ کام کر لے، اس میں بھلائی ہے، اس میں نیکی ہے۔ یہ اس فرشتے کا کام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جن کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور اس کا کام ہے دل اور دماغ میں وسوسے ڈالنا، غلط خیال ڈالنا، گناہ کی طرف اکسانا، نیکی سے روکنا۔ اب یہاں تقابل ہو گیا فرشتے میں اور اس جن میں۔ فرشتہ انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جن برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کے ذہن میں گندے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جیسے تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں غلط خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی دل و دماغ میں اس طرح کے خیال آتے ہیں تو آپ صرف ایک کام کر لیا کریں، آپ صرف یہ کام کر لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں 3 بار، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو اور میرے ناظرین کو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مولا شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، تمام گندے خیالات سے مولا حفاظت فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آپ آمین لکھ دیں۔ دیکھیے ناظرین، اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور اس کے دل و دماغ میں غلط خیالات آنے لگے، غلط وسوسے آنے لگے، تو یہ کام ہے کس کا؟ یہ اس جن کا کام ہے جو اس فرشتے کے مقابلے میں ہے، جو فرشتہ انسان کے دل میں نیکی کی باتوں کو ڈالتا ہے۔ فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جن گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر غلط خیال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو پھر ہم یہ کام کریں۔ اگر ہم رکوع میں ہیں تو رکوع کو لمبا کر دیں، اگر رکوع میں ہیں ہم تو رکوع کو لمبا کر دیں، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ نماز سے ہٹ جائے، اور جب آپ رکوع کو لمبا کریں گے تو شیطان کو تکلیف ہوگی، شیطان بھاگے گا۔ اسی طرح اگر آپ سجدے میں ہیں تو سجدوں کو آپ لمبا کر دیں، اپنی نماز کو لمبا کر دیں، آپ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ جب آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے شیطان کو تکلیف ہوگی، اس جن کو تکلیف ہوگی، اور وہ پھر مجبور ہو جائے گا، وہ سوچے گا کہ میں اس کو نہیں بھگا سکتا۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے وہ ایک فرشتہ ہے، اور جو غلط راہ پر لے جانے والا ہے وہ ایک جن ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی انسان دل سے نہیں چاہتا کہ میں گناہ کروں، لیکن پھر بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو اکساتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا انعام دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کیا عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں غلط خیال آ رہے ہیں، جتنے زیادہ غلط خیال آتے ہیں
उतना ही इंसान को इनाम भी क्या मिलने वाला है। इंसान के एक तो दिल पे अल्लाह ने फरिश्ते को मुकर्रर किया है जो नेकी की दावत देता है, और आप जानते हैं इंसान के साथ दो फरिश्ते और हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। सीधी जानिब जो फरिश्ता है कंधे पर वो नेकियां लिखता है, और जो उल्टी जानिब कंधे पर फरिश्ता है वो गुनाह लिखता है। जैसे ही कोई इंसान नेक काम का इरादा करता है तो ये सीधे कंधे वाला फरिश्ता जो नेकियां लिखने पर मुतय्यन है, मुकर्रर है, वो एकदम लिख देता है, एकदम लिख देता है उसको, उसके नामा अमाल में उस नेकी का सवाब लिख देता है। मिसाल के तौर पर आपने इरादा किया कि इशा की नमाज़ पढ़ के आप सोए, और आपने इरादा किया कि मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। अभी आपने इरादा ही किया था कि फरिश्ते ने लिख दिया, तहज्जुद की नमाज़ का सवाब लिख दिया, लेकिन जब आप कोई गुनाह का इरादा करते हैं, वो जिन आपके दिलो दिमाग में गुनाह का वसवसा डालता है, गुनाह की तरफ उकसाता है, आपके दिमाग में आता है कि हाँ करेंगे, इरादा कर लेते हैं आपके गुनाह करेंगे, लेकिन वो फरिश्ता जो गुनाह करने पर, गुनाह लिखने पर मुतय्यन है, माज़अल्लाह वो गुनाह लिखने पर जो फरिश्ता मुतय्यन है वो लिखना चाहता है, तो ये नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है अभी रुक जा, अभी ना लिख, हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है तौबा कर ले। बहरहाल पता ही चला कि अगर हम नेकी का इरादा करते हैं तो नेकी एकदम लिख दी जाती है, और गुनाह का हम इरादा करते हैं तो गुनाह नहीं लिखा जाता। ये अल्लाह का इनाम है उम्मत मुस्तफ़ा पर। देखिए मैं आपको बताऊं, एक पीर साहब थे, पीर साहब से उनके मुरीदों ने कहा, हज़रत जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो हमें शैतान बहकाता है। पहली बात तो नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देता, अगर नमाज़ पढ़ने चले भी जाएं तो हमें गलत ख्याल आते हैं, दिल चाहता है कि नमाज़ पढ़ना छोड़ दें। देखिए जब शैतान दिल दिमाग पर कब्ज़ा कर लेता है तो इंसान फिर नेक कामों से बचना शुरू कर देता है, इंसान शैतान के फरेब में आ जाता है। लेकिन सही माने में आप समझिए कि ये आपका इम्तिहान है, आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है अगर आप शैतान के वसवसे से बच जाएं, आप शैतान के बहकावे में अगर ना आए तो फिर आप कामयाब होने वाले हैं। मुरीदों ने कहा अपने पीर से, पीर साहब हम क्या करें, नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो गंदे गंदे ख्याल आते हैं, गलत बातें जहन में आती हैं, दिमाग में आती हैं, तन्हाई में होते हैं तो गंदे गंदे ख्याल आते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम नमाज़ पढ़नी छोड़ दें। तो पीर साहब ने कहा नहीं, नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ना, नमाज ये अहम इबादत है, अफजलुल इबादात है, तुम्हें नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ना। ये बताओ मेरे मुरीदो, अगर आप खाना खाने बैठे हों और खाने पर मक्खी आकर बैठ जाए तो क्या तुम खाना छोड़ देते हो? मुरीद बोले नहीं हज़रत, खाना नहीं छोड़ते, मक्खी को उड़ा देते हैं। आपने फरमाया जब मक्खी बैठने से, जबकि वो न जाने कहाँ कहाँ गंदगी में बैठी है, फिर वो आपके खाने पर आकर बैठ गई, फिर भी आप खाना नहीं छोड़ते, तो इसी तरह आप खाने पर मक्खी को उड़ाकर खाना खा लेते हैं, इसी तरह आप शैतान को भगाकर नमाज पढ़ लिया करें, शैतान के बहकावे में नमाज न छोड़ें। तो मुरीदीन बोले हज़रत शैतान को कैसे बहकाएं, कैसे भगाएं? तो पीर साहब ने फरमाया कि उसका आसान तरीक़ा ये है कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। इसकी बरकत से शैतान भाग जाएगा और आप जो नेक काम कर रहे हैं उसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, बार बार आपके जहन में गलत ख्याल आते हैं, गंदे ख्यालात आते हैं, तो आप ये समझिए कि आप कामयाब होने वाले हैं, अल्लाह के करीब होने वाले हैं। इसलिए कि इंसान जितने नेक काम की तरफ बढ़ता है इतने ही गंदे ख्यालात उसके जहन में आते हैं और शैतान बहकाता है। आप ये समझें कि आपको कामयाबी मिलने वाली है और आप गुनाहों से बचने वाले हैं। आप सच्चे दिल से तौबा करें, शैतान के मकरू फरेब से बचें। यूँ समझें कि अगर आपके जहन में गलत ख्याल आते हैं तो आप पर अल्लाह की रहमत होने वाली है और अल्लाह के आप करीब होने वाले हैं, बुराइयों से बचने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आपको दोनों जहां की कामयाबी अता फरमाए, आपके दिल में जो जायज़ इरादे हैं, जो नेक तमन्नाएं हैं, मौला पूरा फरमाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। गुजारिश है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.